Non-GMO, high expansion popcorn maize hybrid seed and felicitations of farmers. The dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sriman Syed Abdul Nasir Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, a nationalist. At the same time, he takes care of the state development. Nationalism need not confrontation with the state development. That is the greatness of him who is for the modern development all the time. Our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, Honorable Minister for Agricultural Cooperation and Animal Husbandry, Sriman Kiranjapu Achan Naidu Garu, Honorable Minister for IT, Electronics and Communications and HRD and Real-Time Governance, Sriman Nara Logesh Garu, Honorable Minister for Housing and IPR and our District Minister, Sriman Kolusu Parthasarthi Garu, Managing Director, Cormet Popkarnika, Sriman SPB Patabi Rama Rao Garu, Director of the company, Sriman K. Venkateswara Babu Garu, Director of the company, Sriman K. Mahidar Reddy Garu, Founder Preferred Popcorn LLC, Sriman Narman Ikruk Garu. Above all, our Annadevudu, my dear farmers, Sagodara Sagodari, సోదర సోదరి మనులారా అందరికీ నమస్కారం. భారతదేశపు తొలి జన్యుపరంగా మార్పు చేయని మొక్కజొన్న వంగడం నాన్ జిఎంఓ హై ఎక్స్పాన్షన్ పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్ విత్తనాన్ని ఆవిష్కరించడం మరియు రైతులను సత్కరించడం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథి వర్యులు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, సోదర సోదరి మనులారా అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. నేను తెలుగు అర్థం చేసుకోగలను, అయితే తెలుగు మాట్లాడలేదు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్. క్షమించాలి, నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది కానీ తెలుగు నేను అంతగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు. I am pleased to be here in Musnuru today among the farmers of Andhra Pradesh and 7 other states. I appreciate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, for making ముస్నూరు a success story. ఈరోజు ముసునూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటుగా దేశంలోని మరో 7 రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి రైతుల మధ్య నేను కూడా ఈరోజు పాల్పంచుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అదేవిధంగా మన ముసునూరు ఒక విజయ గాథగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. Today's event is extremely personal to me since it is about the progress of our Indian farmer. ఈరోజు కార్యక్రమం నాకు ఎంతో ప్రఖ్యాతమైనది. ఈరోజు కార్యక్రమం రైతుల గురించి, రైతుల అభ్యున్నతి మరియు పురోగతికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం. దీనికి సంబంధించి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. 2 months ago I came across a story in a Tamil newspaper Dinamalar about the remarkable achievements of Sri Patabi Garu in the corn industry. 2 నెలల క్రితం మొక్కజొన్న పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా శ్రీ పట్టాభి గారు సాధించినటువంటి అసాధారణ విజయాలను ఒక తమిళ వార్తాపత్రికలో నేను చదవటం జరిగింది. మరి ఆయన సాగించినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఆ సేవలు, పారిశ్రామిక ప్రస్థానం నాకు ఎంతగానో నచ్చి వారికి ఒక లేఖను కూడా రాయటం జరిగింది.
I was deeply impressed by his inspiring journey of entrepreneurship, and I wrote to him expressing my appreciation for his achievement for taking one single farming product and marketing it. ఈరోజు మరి వారి యొక్క సింగిల్ ప్రోడక్ట్ని ప్రపంచ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దే విధంగా వారి యొక్క ప్రస్థానానికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆ లేఖ ద్వారా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాను. Sri Patabi Garu later called on me and presented me with some popcorn. There is an interesting coincidence. Even Sri Patabi Garu may not be aware of it. Soon afterwards, there was a briefing by the Ministry of Agriculture in Uparashtrapati Bhavan, where the Union Agriculture Minister Sriman Shivraj Singh Chauhan ji was present with all the popcorn products of our Patabi Garu to them. ఆ తర్వాత శ్రీ పట్టాభి గారు నన్ను కలుసుకొని పాప్కార్న్ను బహుకరించడం జరిగింది. బహుశా పట్టాభి గారికి కూడా తెలియకపోవచ్చు, మరి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి యాదృచ్ఛిక సంఘటన జరిగింది. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశానికి కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు శ్రీమాన్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు కూడా హాజరయ్యారు. ఆ సమావేశంలో శ్రీ పట్టాభి గారు నాకు అందించినటువంటి పాప్కార్న్ను అందరికీ కూడా అందించడం జరిగింది. Why I am sharing this simple incident? Because it illustrates the power of entrepreneurship of Indian farmer. ఈరోజు ఈ ఉదాహరణను మీ ముందు ఎందుకు ఉంచుతున్నాను? ఎందుకంటే ఒక రైతు సాధించినటువంటి ప్రగతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నాం. My dear farmer brothers, we all know that farmers are the backbone of our nation. ప్రియమైన మిత్రులారా, రైతులే మన దేశానికి వెన్నెముక. Long before we speak of GDP and growth engines, it was the farmer who fed this civilization season after season, harvest after harvest. మన జీడిపి అభివృద్ధి చోదక శక్తుల గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభించక ముందే కాలానుగుణంగా పంటలు పండిస్తూ ఆ పంటను తద్వారా పంటను అందిస్తూ ఈ నాగరికతను అన్నం పెట్టింది రైతే. Our festivals, our calendars, our very sense of time have been shaped by the cycle of sowing and reaping. మన పండుగలు, మన పంచాంగాలు, మన కాలగమన భావన సైతం విత్తనం వేయడం నుంచి పంట కోయడం వరకు సాగిన వ్యవసాయ చక్రం ఆధారంగానే రూపుదిద్దుకుంది. Around January 14th, the entire nation comes together to celebrate the harvest season, be it Magar Sankranti in Andhra Pradesh and Telangana, and in North India, Lohri in Punjab, Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam. జనవరి 14వ తేదీ సమీపంలో దేశమంతటా పంటల పండుగను జరుపుకుంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఉత్తర భారతదేశంలో మకర సంక్రాంతి, పంజాబ్లో లోహ్రీ, తమిళనాడులో పొంగల్, అస్సాంలో బిహు వంటి పండుగలు. ముఖ్యంగా ఈ పండుగల రూపం ద్వారా మనమందరం దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం పంటల పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. Such is the deep and enduring bond that agriculture creates across our diverse nation, uniting us in celebration. మన వైవిధ్యభరితమైనటువంటి మన భారతదేశంలో వ్యవసాయం ఏర్పరిచిన బలమైన చిరస్థాయిగా నిలిచే విధంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ ఘనతకు ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఎంతగానో కృషి చేయడం జరిగింది. Agriculture and allied activities account for nearly 1/5 of country's gross value added at current prices. ప్రస్తుతం ధరల ప్రకారం మన దేశ స్థూల విలువల జోడింపులో వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు దాదాపుగా 5వ వంతు ఉన్నాయి.